Welcome to the U.S. Embassy, to all of you. Promoting innovation is a key priority for Bulgaria, and it certainly is at the top of our agenda as well. I was just talking to a few people in the audience, and I hope that when you think about the United States of America, you think about innovation, cutting-edge technology, and all those things that make us so proud. Innovation drives job creation. In the United States, from 1980 to 2005, firms less than 5 years old accounted for nearly all the net job growth in the country. That's quite a statistic. Entrepreneurs and innovation represent one of the brightest hopes for expanding economic opportunity and creating jobs here in Bulgaria and in the region. So in this spirit, today we proudly support the launch of AbbVie, a new biotechnology company in Bulgaria, and we promote innovation as a tool for growing the economy here and creating jobs. AbbVie is a new company specializing in research and development of innovative therapies for some of the world's most serious diseases. It combines expertise and global organization with focus, creativity, culture, and an innovative spirit to discover groundbreaking therapies and patient-centered solutions. Biotechnology is a leading industry with the goal of improving patient access to innovative pharmaceutical treatments. We are very happy to welcome AbbVie to Bulgaria, and you will hear more from them on the company itself and their plans. To highlight the importance of innovation today, I'm also pleased to welcome two groups of Bulgarian students from Varna who won first prizes for their grade in the NASA Ames Space Settlement Design Contest 2013. The groups produced designs of future space cities and colonies. So let's have a round of applause. You want to stand up? So, this is the future, friends. We also welcome another innovator, Stefka Kostadinova, the president of the Bulgarian Olympic Committee, whose innovative approach to her sport, I don't need to tell you this, led to a world record in the high jump in 1987, and that record still stands today. She's still the best. So I take this opportunity to remind you that our global markets team at the embassy, led by commercial attaché Thomas Bruns, raise your hand, Thomas, there we are, is here to help you connect to U.S. companies. Please see Thomas and his team of business development experts if you have questions and ideas, and they would be very happy to work with you. Thank you for your patience, for your participation today, and I really hope you enjoy this event. Thank you very much. Ваше превъзходителство, госпожи и господа,
Здравейте! Бих искала да ви приветствам с добре дошли на това събитие „Партньорство чрез иновации в здравеопазването“. Организирано от посолството на Съединените американски щати в България и от новата американска биофармацевтична компания AbbVie България. Аз съм Силвия Лулчева. Да, правилно може да пляскате преди това, не след това. AbbVie България. Сега вече спираме да пляскаме. Аз съм Силвия Лулчева, не се нуждая от аплодисменти. Най-големият аплодисмент за мен е, че съм част от това събитие. И като домакиня на това събитие ще имам удоволствието да ви поведа по пътя на иновациите, по пътя към успеха. Да, иновациите са навсякъде в нашия живот, в най-различни сфери. След приветствените и вдъхновяващи думи от страна на посолството на Съединените американски щати в България в лицето на нейно превъзходителство посланника на САЩ госпожа Марси Рийс, е време да се потопим в света на иновациите. Да, наистина те са навсякъде, досадно навсякъде, в целия ни живот, а животът отдавна не се ограничава само в техните рамки на понятието планетата Земя. Доказателство за това са тези млади специални гости, които вече предизвикаха вашите аплодисменти. Сега ще ви накарат да си глътнете езика от възторг, защото това наистина е бъдещето, това наистина е истината, това е силата на младото поколение. Моля, аплодирайте нашите специални гости. Никола Димов, Илко Щирков, Иван Ангелов и Денис Хадживеличков и техния ръководител госпожа Силвия Захариева. Това е дързостта, това е смелостта, която тази година спечели 2 първи места в категориите за големи групи в международния конкурс на НАСА за разработване на космически колонии NASA Ames Space Settlement Design Contest. Те ще ни обяснят как можем да изведем и поддържаме живот и в космоса. Тук вече стана доста тясно. Насочваме се към космоса на базата на допълнителни курсове по физика и астрономия в обсерваторията във Варна, в училище и по допълнителни образователни младежки програми, както и чрез провеждане на реални научни изследвания с професионални астрономически софтуер и оборудване на Националната обсерватория в Рожен. Тези младежи разработиха и представиха пред цял свят своите изключителни проекти, които са живо доказателство, че науката, въображението и иновациите нямат граници. Заповядайте, вие сте, нападайте. Здравейте на всички, аз съм Никола Димов. Вече ни представиха много добре. Ще ви преведа накратко през нашето пътешествие в иновациите. Ние започнахме с формиране на 2 екипа. Окей, малко да... Добре, супер. Започваме с формиране на 2 екипа от младежи с много различни интереси, добри в математика, биология, химия, като целта беше да създадем добър проект, който да обхваща много страни и с това да впечатлим журито и да спечелим състезанието. Започнахме от Варненската обсерватория, която подкрепя много младежите. Там научихме много и много бързо напредахме в астрономията и в нашите задачи. В момента НАСА се съсредоточава много от интереса си в това да изследва как човекът може да живее в космоса, доколко това е възможно, какви са различните начини. Именно от тези тяхни проучвания и анализи ние се учихме и избрахме обектът, на който да построим нашето космическо селище, да бъде астероид. Понеже астероидите имат много ресурси, които биха били полезни на Земята в бъдеще. Част от проекта са реалните астрономически изследвания, които направихме на нашите астероиди в Националната българска обсерватория в Рожен. Там за една нощ, за няколко нощи всъщност, успяхме да се потопим в астрономическата атмосфера, да работим с професионалното оборудване, с професионален софтуер астрономически. Тук може да видите как настройваме телескопа към астероидът ни в подготовката за вечерта, която направихме нашите изследвания. Интересно е това, че всички изследвания, които аз и моите съученици правим на тази експедиция, се изпращат в Центъра за малки планети в Харвард, където те биха могли да послужат на други изследователи, астрономи за сверка на тяхните данни, с което вярваме, че сме полезни. Небето не е лимит, а ново начало. Ново начало е, защото много от ресурсите, които са тук на Земята, са изчерпаеми. Именно там ние виждаме подкрепа в космоса, където ние бихме могли да си помогнем в бъдеще, когато те
привършат. Сега Илко Щирков ще ви представи накратко нашето виждане за космическите селища. Антигона и Додона. Това са имената на астероидите, върху които ние изграждаме нашите колонии. Едната обикаля около астероида, другата е на него. Следващия слайд. Какво е уникалното на проекта Антигона? Той е изграден върху астероида, като под него се изгражда промишлена зона, която добива ресурси от астероида и след това ги изпраща на Земята, за да подпомогнем. Додона е уникална с това, че обикаля около астероида по специално зададена орбита, като изпраща роботизирани машини да добиват ресурси от астероида. След това те се обработват на колонията и биват изпратени на Земята. Сега ще ви представя Иван Ангелов, който ще ви обясни какъв би бил живота на една наша такава колония. Здравейте! Целта на нашите колонии беше да създадем условия за живот, каквито са на такива на Земята, за да могат хората, които са на колонията, да се чувстват напълно удобно. Основните аспекти, върху които сме погледнали, разбира се, тези, които са на Земята: храна, въздух и вода. След пречистването на водата по различни методи, тя и до доставянето и до годност за пиене за колонистите, както и за въздуха, се погрижихме за храната на нашите колонисти. Използвали сме 3 метода, един от които е водораслите като хранителен източник, другия е месо от стволови клетки и третия вариант е сорт китайски рибки, златни китайски рибки, за да бъдат използвани за храна от колониалистите. За бъдещо развитие, освен за необходимите условия, мислихме за развитие на самите колонии, като основната цел беше за оголемяване на колониите, след което нови колониалисти да дойдат на нейна територия и за развитието й. Сега за нашия успех ще ви представи Денис Хадживеличков. Нашият усърден труд беше възнаграден с покана за Международната конференция за развитие за космическо развитие. Тя трая 7 дни и беше в Сан Диего. Ние се запознахме с много ентусиазирани връстници и известни хора, като Бъс Олдрин, вторият човек стъпил на Луната. Той представи своята книга "Мисия до Марс", в която е представил своите идеи за едно пътуване и колонизиране на Марс. Също се запознахме и с Кристофър Фъргюсън. Той представи своята експедиция Атлантис. За нас беше много интересно да видим кадри от тази експедиция и да видим как той се е сработил със своя екип. Това е снимка с Кристофър Фъргюсън. Това сме ние точно преди да излезем на награждаването, част от нас. Това е снимка от постер сесията, на която отговаряхме на много въпроси и се запознахме и обменяхме идеи с други ентусиазирани младежи. Госпожи и господа, току-що чухте една история, която разказва как Никола, Илко, Иван и Денис се превърнаха в господата Димов, Щирков, Ангелов и Хадживеличков, които гледат смело и дразновено напред в бъдещето. Още веднъж аплодисменти, момчета! След тази разходка в космоса, която ни причиниха младите господа, сега да стъпим здраво на Земята, където все още се нуждаем от иновативни, смели решения за подобряване на живота и здравето на земното кълбо. Светът наистина се нуждае от нов подход към съвременните здравни проблеми, от живото застрашаващите болести до хроничните заболявания. Това става реалност с възможностите, които предлага новата компания с името
АБВИ, вече утвърден фармацевтичен лидер, притежаващ духа на предприемача, съчетал го смело с иновативен стил. Общото между създаването на проектите на НАСА и АБВИ е това, че и двете изискват задълбочени познания, експертен опит, иновативен дух и много ентусиазъм. Всичко това АБВИ съчетава с устрема на биотехнологичната индустрия. Резултатът е една успешна комбинация, която е синоним на името на компанията. АБВИ или трансформираната енергия на миналото, която среща устрема на науката в името на подобряване на живота на хората по целия свят. Госпожи и господа, с огромно удоволствие искам да ви запозная с следващия лектор, който ще ви поведе по пътя на иновациите в здравеопазването. Вашите аплодисменти за доктор Овидио Попеско, регионален генерален менеджер на АБВИ за Централна Европа. Заповядайте. Thanks a lot. It's very difficult to speak after this fantastic achievement done by this group of young kids and take care of them, and Bulgarian community take care of these kids, because otherwise we are going to hire them. So I'm watching you, and you know, I realize that before we go to Dodona and Antigona, by maybe using Mrs. Konstantinova to teach us how to jump from the earth to that asteroid, I can guarantee you that there is still good life on the earth. And I will try today to convince you that there is still good life on the earth. So, first of all, I really want to thank a lot to the US Embassy, to Thomas, to Her Excellency, the Ambassador of United States, for hosting us today and having this honor to officially launch OBVI in Bulgaria under the US Embassy. As you can see in the title of my short presentation, it's a new company with a rich heritage. And I would like to start with the name of the company, because it has a very simple and nice story. So the first three letters of the name ABB are coming from our twin sister, Abbott Pharmaceutical, a well-known leader company. And the other three letters, in fact, come from the Latin word via, which means life. Because whatever we do in this newly formed company, we will try to have a positive impact in patients' life. So, AbbVie, a leading global biopharmaceutical company, was launched on January 1st, 2013, but began long time ago under the umbrella of Abbott Pharmaceutical, a company that was created by Dr. Wallace Abbott in 1888 with a single scope to create a better life for the patients. AbbVie came in the world with 125 years of patient care history. And we have right now just one single focus to further developing therapies for those most complex diseases around the world. We have one single priority, and this priority is our patient. In whatever activity we do, we'll concentrate on our patient. Her Excellency mentioned about AbbVie as being a biopharmaceutical company. Why biopharmaceutical company? Because AbbVie combines the focus and the creativity and agility of an innovative biotech company with the solid and the sustainable financial performance that any other large pharmaceutical company has. And by the fusion of these two key strengths, we have the ability with all our employees to identify new solutions for the patients. Who we are? We are AbbVie with the strength of 21,000 employees around the world that are grouped under one single purpose and mission: to create a remarkable impact in our patients' life. Whether we work in a laboratory, on a production floor, or here in Sofia, New York, Chicago, or Tokyo, we do one single thing. Through our passionate work, we try to identify new solutions and to serve to our patients. We have a global reach. We are present in 170 countries around the globe.
We have 6 sites where we work on our research and development activities, and we produce our discovery in 12 manufacturing plants around the world. We talk about research and innovation, but I want to take you just for 1 minute on what was the past and the present, because today we are well known in the world through our actual portfolio. And we have #1 product in the world, and most probably many of you know that AbbVie has the best product in the world today, called Humira, that has 9 different indications. We are well known through our HIV portfolio, through our anesthesiology portfolio, also in kidney disease, in advanced Parkinson disease. But we are today here not to talk about past and present. We are here to talk about the future. We saw that there is future on other planets, but we want to prove you there is future on the Earth too. And these are the 6 critical therapeutical areas that AbbVie is concentrating on, trying to help patients in these diseases. I'm not going to talk now about them because I will come later with a little bit more details. But before that, I want to share with you the way we work in our discovery and development activities in order to come up with new solutions. So all the time we try to put the patient in the center of our activities, and before we pursue in any of our direction, we try to answer to 4 questions. The first question that we ask ourselves is we want to understand what is the patient journey through the disease. We really want to understand what's going on with our patient, with him or her, from the very early beginning, starting with the first symptoms and going through the entire patient journey during the disease. Then we move to the second question, and we ask which are the unmet needs that such a patient has, because we really want to see, feel, and live what's going on with every single patient. And then we move to the third question, trying to identify ways to have a better outcome in this patient's life. And last, we go to our last question, trying to identify which are the treatment options that we can improve in order to have a remarkable impact in a patient's life. Talking about pipeline, because future is important. And we saw what technology can create it, but I believe that we can also create a better life on the earth. And I'm proud to say that we have one of the best pipeline in the industry that can really make a remarkable impact in the future of the healthcare. And I'm going to take you through just a couple of our future products. And I'm talking about hepatitis C and liver diseases. 6 days ago, so very fresh news, we got fantastic news from our phase 3 study in the largest hepatitis C clinical trial ever done. So we have unbelievable results of 96% success rate with a new molecule that is interferon-free, and I want to repeat it, it's an interferon-free product that has a success rate of 96% for patients that were experienced a different therapy in the past, and 98% success rate for patients that were naive, which means, as many of the doctors and clinicians that were engaged in the clinical trial said, such a therapy may change completely the paradigm of the hepatitis C, because we are going to move from treating a disease to curing a disease. And this is a really major step in the healthcare. We hope that the product will be approved by FDA in the last quarter of 2014 and by European Medical Agency in January 2015, which means that the 70,000 patients that are infected in Bulgaria may have access to such a therapy starting with 2015. I know that in Bulgaria there are a couple of strong opinion leaders in different therapeutical areas, and we are doing our best to try to engage them in our future clinical trials. And I'm talking about all the 6 therapeutical areas, because as you can see, in neuroscience we concentrate ourselves on 3 diseases, and we will come up with new solutions in Alzheimer's disease,
in multiple sclerosis, but also in the advanced Parkinson's disease. In immunology, we are well known due to Humira, where I mentioned we have already 9 indications approved, and we expect 6 more, but we have 3 more products in immunology. Oncology, we know how terrible is cancer. We'll concentrate our attention just on leukemia, myeloma, and on the breast cancer. And we have a couple of products in kidney disease and in women health. So this being said, I try in a couple of minutes to explain what we will bring new in this world. And I think now it's time to meet local AbbVie people. And I would like to invite on the stage our country head for Bulgaria, Kirill Nikolchev. Thank you. Thank you, Тици. Благодаря ви на всички, че сте тук. Щастлив съм да се познавам с повечето от вас и съм страшно благодарен на нашите домакини от Американското посолство. Нашият тим в България, ние сме горди да сме част от AbbVie. Аз персонално съм горд да съм завършил същата гимназия, математическа гимназия, втора във Варна, доктор Петър Берон, преди точно 20 години. Ще ми се да кажа, че нещо общо с Додона и Антигона, но нямам. Имах идеята, но забравих да споделя. Относно AbbVie, от тези 21 000 души служители на AbbVie в света, само 27 сме в България и сме официално представени като AbbVie на 1 септември тази година, като офиса ни е в София. Понеже ние сме фокусирани в бъдещето, но аз съм изключително горд да кажа, че в България всички основни области, в които компанията е представена в света и в които пациентите в целия свят успяват да намерят така решения терапевтични, съществуват и в България. Ревматологията, възпалителните заболявания на червата, скоро в псориазис, надявам се, бъбречните заболявания, Паркинсон, HIV, това е СПИН, някои инфекции при недоносените, анестезиологията, ендометриозата, както и рак на гърдата и на простатата. В точно този момент около 3000 български пациенти с изключително тежки заболявания или тежки състояния ползват продуктите на компанията и тези продукти са избрани от техните лекари като най-доброто решение за самите тях. Тъй като тези заболявания, лечението на тези 3000 пациента се покриват с публични средства, ние изключително съзнаваме нашата отговорност като компания на българският пазар и в българската среда, поради което правим всичко възможно да сме и добри корпоративни граждани и да допринасяме за доброто в обществото. Горд съм да кажа, че при половината от тези 3000 пациенти, при които се налага доплащане, компанията поема разликата, поради което тези пациенти имат шанс да се лекуват с продуктите на AbbVie, включително и с най-добрият продукт в света. Освен това, участваме в доста програми, дарения, които директно са свързани с добруването на пациентите, най-често в диагностицирането на техните заболявания, следението на техните състояния. Мисля, че само тази година около 200 000 лева са даренията, които сме направили, концентрирано в тази посока, естествено по етичен и по правилен път. Така че, в заключение мога да кажа, макар и само 27 души, което е 1/1000 от служителите на AbbVie в целия свят, ние сме не по-малко горди, фокусирани и отговорни с една единствена цел. Чрез иновацията, достъпна за българският пациент, както за всеки друг пациент в тези 170 страни, ние да осъществим значително подобрение в неговия живот. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, доктор Попеско. Благодаря ви, доктор Николчев. След като вдигнахме толкова високо летвата на биофармацията, сега с огромно удоволствие и вече за трети пореден път искам да представя още един специален гост, който отдавна е световно доказал се ненадминат специалист в надскачането на нечовешки височини. Да, постиженията на тази дама са недостижима цел за конкурентите й от цял свят и за всички времена. Тя е най-великата жена в историята на високия скок. Вече цели 26 години. Най-смелите и елитни
лекоатлетки, жени в света се опитват да подобрят световния рекорд на българската прима в спорта Стефка Костадинова. Понеже знам колко кратка ще бъдете, точно така както леко и с голям финес взимате големите титли, ще ме оставите ли да кажа няколко добри думи за вас? Не дайте, защото вече ми е неудобно. Аз не казвам Искам да ви е неудобно. Питате ли ни нас колко ни е трудно да се чувстваме земно прилепнали и невъзможни да отскочим дори до мечтите си, а вие да надскачате мечтите на целия свят? Аплодирайте! Наистина надскочените от нея 209 см се оказват непреодолима граница за човешкия род. За да постигне този уникален скок и за да се превърне в единствената жена в света с рекордните 197 скока над 2 метра, тя овладява това съвършенство, като се възползва от една важна иновация в скока на височина. В далечната 1968 година, когато дори аз не съм била родена, американецът Дик Фосбъри очудва света, като показва един скок, като прехвърля летвата с гръб, вместо по обичайно познатия до тогава типично коремно прехвърляне на летвата. И до днес тази българка остава жената, която по най-прецизен начин изпълнява тази иновация, наречена Фосбъри флоп. Знаете ли колко е неудобно да стои от крак на крак, вместо да подскочи и да ме прескочи с огромна лекота, но още малко ще я измъчвам, защото ми е приятно да знам колко много я обичате всички и колко високо наистина недостижимо стои в нашите сърца. 1968 година, годината в която Дик Фосбъри печели Олимпийските игри със своя иновативен скок, е година, в която 3 американци от НАСА стават първите хора, които са видели изгрева на Земята от лунната орбита от борда на Аполо 8. Днес всички ние наблюдаваме изгрева на нашите мечти, изгрева на едни иновации и постижения, които ни водят напред. Тази вечер видяхме как се зараждат мечтите, как се развиват и как чрез тях можем да станем недостижими, високи и да останем на върха завинаги. Олимпийската, световна и европейска шампионка в скока на височина е записала с големи букви името си в световната зала на леката атлетика. Днес тя ни е оказала високата чест да бъде сред нас, за да ни каже как иновациите работят в полза на спорта. Приветствайте я, аплодирайте я, обичайте я. Стефка Костадинова. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа, много ми е странно, защото когато някой говори за тебе такива хубави неща, аз съм все още... Отдавна не бях се изчервявала, много ви благодаря. Искам всички заедно да кажем на тези деца браво, браво. Гордей се, че съм българка. Браво. Браво, госпожо. А отделно от това е, че аз съм майка на 18 годишен син, така че представям си техните родители колко са горди. Искам да ви кажа, че първо от името на Българския олимпийски комитет и лично от мое име съм щастлива, че съм част от това събитие. Световният спорт, моят спорт, леката атлетика, високия спорт се взриви през далечната 1968 година, когато един човек с неговото иновационно решение преобърна представите за скачане на високо, космическото скачане. Допреди стила флоп, Фосбъри флоп, имаше коремно претъркалящ стил и ножица. Така че аз съм много щастлива, че този стил се откри, тъй като аз нито мога да скачам коремно претъркалящ, нито мога да скачам ножица, така че съм много щастлива, че съм част от това велико спортно семейство. Щастлива съм също, че го познавам Дик Фосбъри. Имала съм честта да се запозная с него. Имала съм честта той да ми взима интервю през 1987 година, когато скочих 2.09. Това беше едно невероятно състезание, при положение, че точно по това време, когато аз съм се засилвала за 2.09, се прави световен рекорд на 100 метра гладко бягане мъже. Това значи, представете си един голям стадион с 50-60 хиляди човека, които викат, а на високия скок трябва да се мълчи, трябва да бъде пълна тишина. Целият стадион замря. И аз скочих 2.09 и съм горда с това нещо и вече 26 години. То стои така. Отделно за себе си, какво бих казала, по-лесно е да скача човек, отколкото да говори за себе си, но щастлива съм, че
че съм българка. Щастлива съм, че съм започнала в Пловдивското спортно училище, че съм се съхранила такава каквато съм и че наистина световният рекорд е все още български. Дай Боже да имаме такова младо, талантливо момиче българка да скочи 2:10, защото този рекорд не е само мой. Той е на България, той е на моите треньори, той е на моята конкуренция, той е на хората, които бяха около мене през тези 26 години. Така че искам много да им благодаря. И тъй като в момента говорим за космос, за велики неща, искам да стискате палци. До година има зимна олимпиада в Сочи. Нашата делегация ще бъде представена от 18 спортиста. Да им стискаме палци и дано постигнат нещо космическо и дано зарадват България с своите постижения, защото ние спортистите дължиме на хората наистина повече медали, повече успехи. Много ви благодаря, много съм развълнувана. Тя отново постави високи цели. До година, Сочи. Зависи от всички от нас и може би от силата ни да мечтаем високо. Защото ако я слушате нея, изглежда много просто. Ако гледате тези млади господа, се казвате ми защо пък не, защо не и аз. Може би големите, хубавите неща са прости. Като любовта, като мечтата. Аз искам отново в качеството си на домакин да благодаря на Американското посолство, на АБВИ, на Стефка Костадинова, на представителите на двата отбора от Варна, Никола Димов, Илко Щирков, Иван Ангелов, Денис Хадживеличков и техния ръководител Силвия Захариева за приноса им в това специално зимно събитие партньорство чрез иновации в здравеопазването. С това нашето кратко пътешествие сред иновациите в космоса, здравеопазването и спорта отива към своя край, но досегът ни с иновациите няма да свърши тук. Заповядайте всички на коктейл в Атриума, където домакините са приготвили още изненади за вас. Заповядайте, следвайте нашите хостеси. Добре. Добре. Something that we will upgrade. And you upgrade? Имаше такова снимче? Има. Да. Ето това ли ще за вас, да. Не, за Максимилия. За Макси ли го казвам? Kirill, you graduated in Varna? In the same school, of course. No, The medical school. You graduated or not? Tell us the truth. Yes, I graduated. It was not very easy, it cost me a fortune. Боже му, No, medicine is changing. We had also in this training program a guy coming from Dom to become doctors. We needed for the on the iPhone. Then he punched one of his fingers, he put a drop of blood on that small device, and in less than 2 minutes he had on the screen, it was broadcasted live from the iPhone to the screen, 200 blood tests. Then he had a small pill, he swallowed the pill, and we had a very interesting endoscopy done live through that pill and projected on the screen. Then he took a small pen from his, he was like a magician. He took a small pen from his pocket, and it was in fact not a pen but an echograph. And he took an echography of his liver, and he sent it live to 200 doctors. In 30 seconds he got an interpretation of the echography from someone from Japan. And I said, my goodness, so we are in another planet, and that's why medicine is not bad, but also what you plan to do. Well done anyway, so you are fantastic. Thank you, guys. Thank you. I'm fine. What about you? Bravo. I missed your presentation. You just said another good presentation.
предложения, които минават пред вас под формата на коктейлите проверка. Не се притеснявайте, говоря на госпожа Константина Костадинова. Това са разрешения от Международния олимпийски комитет в течности, твърдо безалкохолни, ужасно безопасни и много иновативни. На здраве! Иновативни изненади към толкова така изискан кетеринг не можехме да не добавим и изящното музициране на Майя Василева. Благодаря, Майя. Домакините да са приготвили за всички вас и по едно къщче иновация, което да отнесете със себе си в тази мразовита ноемврийска вечер. Става дума за индивидуални екосфери, които са разработка на НАСА. В тези екосфери има по няколко тропически скариди и водорасло, които живеят в баланс, така че грижата за тази жива екосистема е във ваши ръце. Единството, което трябва да направите е да изоставите подходяща постоянна температура. Своята екосфера ще получите на излизане от нашите процеси. Скъпи гости, за мен беше наистина чест и особена привилегия да бъда ваш домакин тази вечер, защото е много приятно моята професия, която иначе ме държи леко на разстояние от публиката, сега да ми позволи да бъда част от вас, да бъда сред вас и да се радвам, че познавам талантливи, успешни, работещи хора, които умеят да мечтаят и да сбъдват мечтите си. Надявам се, че заедно сме се забавлявали, обогатили сме се и можем спокойно да се пожелаем много нови лични успехи, на здраве и смело към иновациите. Приятна вечер, Майя!
И вътре какво ще се развива? Трябва ли да им дам? Трябва ли да го разлъжа? Да няма и да няма какво, да няма слънце. В момента снимай ги ти.